Hello friends, I am Mr. R. Nikam and you are watching my YouTube channel. Friends, this is educational video regarding summary 12th English section 3. Summary is a record in the reader's own words that use the main points of the piece such as a newspaper article, a lecture passage, etc. I request you please subscribe, like and share my channel. Thanks. Friends, we have already gone through the summary writing section 3. Now let's deal with brainstorming activities. Activity number 1. Complete the following as instructed. Read the passage and write its a summary according to the given steps. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ही समरी वाचायची पॅसेज वाचायची आणि त्याची समरी लिहायची आहे. तर बघूया पॅसेज. कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर एव्हरीडे लाईफ. वी ग्रीट वन अनदर, स्माइल or frown depending on our moods. Animals to communicate, much to our surprise. Just like us, interaction among animals can be both verbal or non-verbal. Singing is one way in which animals can interact with one another. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of the females. These songs are usually rich in notes variation, encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory, usually a place where they dwell and reproduce. Large mammals in the ocean sing too. According to the adventurous sailors, enormous whales groan and grunt, while smaller dolphins and porpoises produce pings, whistles, and clicks. These sounds are surprisingly received by other mates as far as several hundred kilometers away. Friends, this is the summary we have gone through. Now let's deal with summary. Summary. This is the extract about communication, and we have to summarize it with the 5 steps, and these 5 steps are: number 1 is read the article twice, ask questions about the purpose of writing, then identify the main idea, write the first draft, revise your first draft and edit it, and write the final draft. Now let's see the answer. But I will tell you, friends, before writing summary you must take the title, and here the title is Communication of Birds and Mammals. Now the summary. As we communicate with one another, animals also communicate. They sing and interact with one another. Male blackbirds, birds पाहिजे, sing melodious songs to catch the attention of females. These songs are used to convey different types of messages as to warn others off from the area. Sea mammals also sing. H नको पाहिजे तिथे H झाले. Big whales groan and grunt. Dolphins and porpoises make pings, whistles and clicks. These sounds reach their mates hundreds kilometers away. Friends, this is the summary. There are 2 spelling mistakes. Sing SHING पाहिजे तिथे H झालेला आहे, आणि ब्लॅक बोर्ड्स नाहीतर ब्लॅक बर्ड्स पाहिजे, BLACK birds, not boards. There is a correction. In this way you will have to write the summary. I have given the sample. Now activity 2, subactivity number 1, cut redundant words. म्हणजे redundant म्हणजे अनावश्यक शब्द, unnecessary शब्द आपल्याला काढायचे आहेत. We are often inefficient in our language, using more words than necessary. म्हणजे काही वेळा आपण काय करतो, प्रमाणापेक्षा अधिक शब्दांचा उपयोग करतो अनावश्यकपणे. कन्सिडर द फॉलोइंग फ्रेजेस, फाइंड 5 more redundant words. आता या ठिकाणी आपल्याला अजून 5 अनावश्यक जे शब्द आहेत ते असलेली वाक्य शोधायला सांगितलेली आहेत. सर्कल्स अराउंड कॅन बिकम सर्कल. B. Write down can become write. Added bonus is simply a bonus. D. Get to the point as quickly as possible is really get to the point. E. Close proximity is actually close. And F. During the course of is during. Now these are the words. They have been given here by cutting down the redundant words.
These are some examples. Now we have been told to find 5 more written examples. Let's now 5 more examples. Puzzling mystery can become only mystery. फक्त mystery येईल. नंतर connected together can become only connect. Surrounded on all sides can become only surrounded. फक्त surrounded येईल. नंतर पुढे आहे रिटर्न बॅक कॅन बिकम रिटर्न, म्हणजे रिटर्न बॅक म्हणण्याची गरज नाही, रिटर्न म्हटलं तरी चालेल. नंबर 5 डिवाइड इंटू 2 इक्वल हॉल्स कॅन बिकम डिवाइड इंटू हॉल्स. दीज आर द 5. नाउ सबजेक्टिव्हिटी 2 अवॉइड ॲडवर्ब्स, म्हणजे क्रियाविशेषण आपल्याला टाळायचे आहेत. ॲडवर्ब्स कटर अप युअर कॉपी, यू कॅन युजली लिव्ह विदाउट देम. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स. That's usually a good thing to do. B. That's fairly good coffee. C. I totally agree. D. Actually I disagree. Just delete all the italicized words and rewrite. म्हणजे इटॅलिक्समध्ये दिलेले शब्द आपल्याला त्या ठिकाणी काढायचे आहेत आणि पुन्हा ही वाक्य लिहायची आहेत. म्हणजे इटॅलिसाइज्ड म्हणजे आपण त्याला ॲडवर्ब्स म्हणून या ठिकाणी ती काढून पुन्हा ती वाक्य लिहायला सांगितलेले आहेत. अवॉइड ॲडवर्ब्स सेंटेन्सेस आर दॅट्स युजली अ गुड थिंग टू डू बिकम्स दॅट्स अ गुड थिंग टू डू. बी. दॅट्स फेअरली गुड कॉफी, दॅट्स गुड कॉफी. आय टोटली ॲग्री बिकम्स आय ॲग्री. ॲक्च्युली आय डिसॲग्री कॅन बिकम आय डिसॲग्री. म्हणजे या ठिकाणी क्रियाविशेषण काढून पुन्हा ती वाक्य आपण लिहिलेली आहेत. जशीच्या तशी ती उत्तरं या ठिकाणी आपण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बघूया पुढे. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3 वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, म्हणजे एक शब्द पर्याय द्यायचा या ठिकाणी. वन वर्ड सबस्टिट्यूट्स आर वर्ड्स दॅट रिप्लेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑर फुल सेंटेन्स इफेक्टिव्हली विदाउट क्रिएटिंग एनी एम्बिग्विटी इन द मिनिंग ऑफ दी सेंटेन्सेस. म्हणजे एक शब्द पर्याय हा काही शब्दांसाठी किंवा एका पूर्ण वाक्यासाठी त्या ठिकाणी अत्यंत परिणामकारक अशा पद्धतीने द्वितीयत्व किंवा गुंतागुंत टाळून त्या वाक्याचा अर्थबोध करत असतो. त्या ठिकाणी काही शब्द दिले आहेत बघा. द लाईफ स्टोरी ऑफ अ मॅन रिटन बाय हिमसेल्फ ॲटोबायोग्राफी. बी. अ साऊंड दॅट कॅनॉट बी हर्ड इन ऑडिएबल. अ लिस्ट ऑफ बुक्स कॅटलॉग. त्याच्यानंतर अ सेंटेन्स हुज मिनिंग इज अनक्लिअर एम्बिग्युअस. फाइंड ॲज मेनी एक्झाम्पल्स ॲज यू कॅन फ्रॉम द इंटरनेट अँड मेक अ लिस्ट. म्हणजे या ठिकाणी इंटरनेटवरनं किंवा आपल्याला जिथून मिळतील तिथून त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे एक पर्याय शब्द शोधायला सांगितलेले आहेत. काही शब्दांसाठी किंवा वाक्यासाठी. नाव द आन्सर वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. नंबर 1 समवन हू ब्रेक्स द हाऊस अँड स्टील बर्गलर. नंबर 2 द मेन कॅरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑर प्ले प्रोटॅगोनिस्ट. 3 अ बॅडली बिहेव्ड चाइल्ड, त्याला आपण ब्रॅट म्हणतो. पिरियड ऑफ 10 years त्याला डिकेड म्हणतो. द प्ले दॅट एंड्स विथ हॅपीनेस त्याला आपण कॉमेडी म्हणतो. त्याच्यानंतर द लास्ट वन द प्ले दॅट एंड्स विथ सारो त्याला आपण ट्रॅजेडी म्हणतो. दीज आर दी सबस्टिट्यूट वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. यू कॅन फाइंड आउट अदर एक्झाम्पल्स फ्रॉम इंटरनेट ऑर अ डिक्शनरी. नंबर 3 सब ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 यूज ऑफ नाऊन इन ॲपोजिशन. मग आता ॲपोजिशन म्हणजे नेमकं काय बघूया. ॲपोजिशन इज अ ग्रॅमॅटिकल कन्स्ट्रक्शन इन विच 2 elements नॉर्मली नाऊन फ्रेजेस आर प्लेस्ड साईड बाय साईड विथ one element serving to identify the other in a different way. The 2 elements are said to be in apposition. Apposition can be used to make the compound sentence short and simple. For example, Neha is their eldest child and she is very intelligent. Now, the sentence apposition is Neha, their eldest child is very intelligent. Here, Neha and their eldest child are the same person. Now, subjectivity second, transforming complex to simple. म्हणजे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स सिम्पल बनवायला सांगितले बाय युजिंग फ्रेजेस लाईक टू डॅश डॅश टू और युजिंग nouns phrases instead of clause. Nagpur is the city where oranges grow. Oranges grow in Nagpur. बघा,
नेक्स्ट सेंटेन्स, द ओल्ड मॅन इज सो वीक दॅट ही कॅनॉट वॉक. द ओल्ड मॅन इज टू वीक टू वॉक. आता आपल्याला काय सांगितलं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. म्हणजेच खालील वाक्य जे आहेत आपल्याला ती कॉम्प्लेक्समधनं सिम्पल बनवायचे आहेत. ए, मिस्टर रोहित इज मेंबर अँड ही इज ऑल्सो द डिरेक्टर. बी, द रूम इज सो स्मॉल दॅट इट कॅनॉट अकोमोडेट मेनी पीपल. सी, यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट यू आर इनोसंट. अँड डी, ही वॉज लेट सो ही वॉकड इन अ ग्रेट हरी. तर आता आपल्याला या ठिकाणी ह्या वाक्यांचं सिम्पल सेंटेन्समध्ये बनवायचे आहेत. बघूया त्याची उत्तरं. बघूया सेंटेन्स नंबर 1, मिस्टर रोहित इज द मेंबर अँड ही इज ऑल्सो द डिरेक्टर. त्याचं उत्तर आहे मिस्टर रोहित इज द मेंबर अँड ऑल्सो द डिरेक्टर. नंबर 2, द रूम इज सो स्मॉल दॅट इट कॅनॉट अकोमोडेट मेनी पीपल. त्याचं आन्सर आहे द रूम इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट मेनी पीपल. नंबर 3, यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट यू आर इनोसंट. त्याचं उत्तर आहे यू हॅव टू प्रूव्ह युअर इनोसन्स. नंबर 4, ही वॉज लेट सो ही वॉकड इन अ ग्रेट हरी. त्याचं उत्तर आहे बिईंग लेट ही वॉकड इन अ ग्रेट हरी. नाव दीज आर दी आन्सर्स. वी हॅव ट्राय टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस इंटू सिम्पल. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4.1, रीड एनी बुक ऑफ युअर चॉईस अँड राईट इट्स अ समरी अकॉर्डिंग टू दी स्टेप्स एक्सप्लेन्ड इन दी चॅप्टर. म्हणजे कोणतंही तुमच्या आवडीचं एक पुस्तक त्या ठिकाणी तुम्ही वाचा आणि त्याची समरी लिहा या पुस्तकात वर्णन केलेल्या त्या स्टेप्सप्रमाणे. आणि सेकंड सब ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, फाइंड सम प्रोफेशन्स दॅट रिक्वायर द स्किल ऑफ समरी रायटिंग अँड एडिटिंग. म्हणजे एडिटिंग आणि समरी रायटिंगचं कौशल्य असणारे व्यवसाय कोणते आहेत ते तुम्हाला शोधायला सांगितले आहेत. फ्रेंड्स, आय रिक्वेस्ट यू प्लीज सबस्क्राईब, लाईक अँड शेअर this video and my channel. Thank you.